విశారద పూర్వార్ధ స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఈరోజు లెసన్ అమ్మ. ఫర్ విశారద పూర్వార్ధ స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ 6 parts in our book. So first part is Naveen Gadya Chainika 2, next Nirmala, next Naveen Kahani Kalash, next Naveen Hindi Vyakaran, and next one Vyavaharik Hindi, and the 6th one is Hindi Nibandh Sankalan, and the 7th one is also there, that is the translation. Obviously for every step of the examination we will have the translation, and the last one is the question paper. So first of all we will go into the first part, that is Gadya Chainika, Naveen Gadya Chainika. So first one is the prose. In that prose, the first lesson is Bhola Ram Ka Jeevan, which has written by the Kavi, the poet Harishankar Parsai. Let us know about Harishankar Parsai. Harishankar Parsai का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक गांव में हुआ था. नेक्स्ट मध्य प्रदेश के ईटानगर, नियर द ईटानगर देर इज जमानी नामक, देर इज ए विलेज कॉल्ड जमानी, देर ही टुक द बर्थ. अपने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया है, एंड ही डिड हिज एमए नागपुर विश्वविद्यालय. अध्यापक के साथ साथ आप साहित्य सृजन भी करते रहे. वसुधा, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक प्रहरी का संपादन और लेखन भी किया. एंड ही हैज़ रिटन ऑल दीज अनమాట. वसुधा, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक प्रहरी, ऑल दिस. नेक्स्ट, हरिशंकर ने साहित्य को विभिन्न विधाओं में लिखा है, एंड ही हैज़ रिटन इन मेनी वेज. ही हैज़ डन हिज साहित्य, he has written this sahityam in many ways, like poems, stories, nibandh, in all the ways he has done. So what ways he has done means, व्यंग्य साहित्य की समृद्धि में उनका योगदान अविस्मरणीय है. And whatever he is writing, in that he used to use the వ్యంగ్య అంటే కొందరిని వేలెత్తి చూపిస్తున్నట్టే, నవ్విస్తున్నట్టే నవ్విస్తారు. కొంచెం హాస్యాస్పదంగానే ఉంటుంది ఆయన రచనలు, బట్ అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇన్కి రచనాओं में उनके दिन फिरे అనేటువంటి స్టోరీ. దర్ इज अ स्टोरी कॉल्ड उनके दिन फिरे. हंसते हैं रोते हैं तभी बात और थी, विकलांग श्रद्धा के दौर, दिस इज द निबंध. ओके, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बोलती रेखाएं, तिरछी रेखाएं, माटी का है कुम्हर से. नेक्स्ट, सुनो भाई साधो आदि उल्लेखनीय है. उल्लेखनीय అంటే ప్రశంసనీయమైనవి. ओके, सो इनकी सभी रचनाएं परसाई रचनाएं के छह खंडों में प्रकाशित है. ఈయన రచనలన్నీ కూడా, మన రచయిత పేరు హరిశంకర్ పర్సాయి కదా, పర్సాయి రచనలు అనేటువంటి పేరుతో 6 బుక్స్గా రిలీజ్ అయ్యాయి అన్నమాట. हरिशंकर परसाई को साहित्यिक अवदान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासक का शिखर सम्मान प्राप्त हुआ है. అయితే ఈయన రచనలకి ఒక మంచి బిరుదు వచ్చింది మన మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ద్వారా. శిఖర్ సమ్మాన్, ఏంటది, మధ్యప్రదేశ్ శాసన్ కా శిఖర్ సమ్మాన్, ఒక మంచి సన్మానం, ఒక మంచి ఉన్నతమైనటువంటి ప్రదేశం మధ్యప్రదేశ్ యొక్క గవర్నమెంట్ ఆయనకి ఇచ్చింది. అండ్ ఆయనకి సాహిత్య అకాడమీ వారు కూడా పురస్కారాలని అందించారు. సో అది అందించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన కవులకి అటువంటి పొజిషన్ వస్తుందన్నమాట. సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పురస్కారం. नेक्स्ट 10 अगस्त 1995 को परसाई जी का निधन हो गया. 1995 10th ఆగస్ట్లో ఆయన చనిపోయారు. ఓకే, నౌ లెట్ us go into the story. ఇది కవి గురించి అనమాట, కవి పరిచయం. సో भोलाराम का जीवन पाठ का सारांश. भोलाराम जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे मकान में अपने परिवार के साथ रहता था. भोलाराम అనేటువంటి వ్యక్తి, there is a man called Bolaram. He used to stay near the Ghamapur mohalle, near Ghamapur place. That area is called as Ghamapur. एक नाले के किनारे, ఒక కాలువ పక్కన, కినారే దాని ప్రక్కన ఉన్నటువంటి ఒక స్లమ్ ఏరియా అనమాట. ఆ స్లమ్లో 1.5 గది, ఒక పెద్ద గది, ఒక చిన్న గది అంతే,
ఆయన ఇల్లు, అది కూడా విరిగిపోయినటువంటి శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి ఒక ఇంట్లో అతను ఉండేవాడు. ఉస్కి ఏక్ స్త్రీ థీ, 2 లడ్కే ఔర్ లడ్కి. అయితే ఆయనకి భార్య, 2 అబ్బాయిలు, ఒక అమ్మాయి ఉంది. ఉస్కి ఉమ్ర లగ్భగ్ 65 సాల్ థీ. ఆయన వయసు వచ్చేసి 65 ఇయర్స్ అనమాట. సర్కారీ నౌకర్త, గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసేవారు అతను. 5 సాల్ పెహలే రిటైర్ హోగే. 5 ఇయర్స్ ముందు ఆయన రిటైర్మెంట్ కూడా జరిగింది. పెన్షన్ అభి నహీ మిలా. అయితే రిటైర్మెంట్ అయినా కూడా అతనికి పెన్షన్ దొరకలేదు. మకాన్ కా కిరాయా ఉస్నే 1 సాల్ సే నహీ దియా. అయితే అతను ఉండేటువంటి ఆ చిన్న ఇంటికి కూడా కిరాయా మీన్స్ రెంట్, హీ కుడెంట్ పే ద రెంట్ ఆల్సో. मकान मालिक उसे घर से निकालना चाहता था. Then the owner used want to send him away from that house also. हर 10-15 दिन में एक దరఖాస్తు देते थे. దరఖాస్తు అంటే అప్లికేషన్. ఎప్పుడు 15 డేస్కి ఒకసారి ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టాడు, నేను రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది, నాకు శాలరీ కావాలి, నాకు పెన్షన్ రావాలి అని ఎప్పుడు అక్కడ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉండేవాడు. और आता तो यही है कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है. అయితే అక్కడి నుంచి ఆన్సర్ ఏంటంటే, మేము నీ పెన్షన్ యొక్క విషయం గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, మాటలు జరుగుతున్నాయి, నీ ఫైల్ ముందుకు వెళ్ళింది అనే చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట ఆఫీస్లో. इन 5 सालों में पत्नी के गहने बेचकर घर का खर्च चला चुके थे. అయితే 5 ఇయర్స్ నుంచి అదే ఆన్సర్ రావడంతో హీ యూస్ టు సెల్ ఆల్ హిజ్ వైఫ్స్ జ్యువెలరీ, తన భార్య యొక్క బంగారం అంతా కూడా అమ్మి ఇంటిని పోషించడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు కుచ్ నహీ బచ్చా. అయితే ఇప్పుడు అతనికి అసలు ఏమీ మిగలలేదన్నమాట. ఉపవాస్ పర్ ఆగే, ఆఖరికి పస్తులు పుడుకునే పరిస్థితికి వచ్చేసాడు. ఇసీ చింతామే ఉన్హోనే దమ్ తోడ్ దియా. ఇక తన యొక్క సహనం నశించిపోయింది ఆ బాధతో. ఎలా అయినా కానీ నాకు పెన్షన్ కావాలి అనే స్థితికి, మొండి పట్టుదల పట్టే స్థితికి వచ్చేసాడు. बोलाराम के मरने के 5 दिन बाद भी उसका జీవ్ నరక్ మే నహీ పहुंचा. అయితే ఆ చింతతోనే, ఆ బాధతోనే, ఆ మొండి పట్టుదలతోనే అతను చనిపోవడం జరిగింది. లాస్ట్కి అతని యొక్క ఆత్మ, ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా కూడా కల్పితమైనటువంటి స్టోరీ, చూడ్డానికి వినడానికి మనకు హాస్యాస్పదంగానే ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడి నుంచి. కానీ అందులో ఒక మంచి మెసేజ్, ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇలాగే రచనలు చేస్తారు, వ్యంగ్య రచనలు అంటే ఇవే అనమాట. సో ఈయన చనిపోయాడంట. చనిపోయిన తర్వాత తన ఆత్మ నరకానికి చేరుకోలేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. यमदूत 5 दिनों तक ढूंढ कर ధర్మరాజ్ के पास जाकर सारी बात कह देते हैं. అయితే ఈ యమదూతలు చనిపోయాడు కదా, ఈ బోలారాన్ని తీసుకెళ్దామని వచ్చారు. 5 రోజులు వెతికారంట ఇతని ఆత్మ కోసం, ఎక్కడా కనిపించలేదంట. వెతికి యమరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు, బోలారాం ఆత్మ ఎక్కడ కనిపించలేదు, ఆయన చనిపోయి 5 రోజులైనా వెతికి మేము విసిగిపోయామని. చిత్రగుప్త और ధర్మరాజ్ దోనో సోచ్ మే పడి జాతే హే. అక్కడ ఉన్నటువంటి చిత్రగుప్తుడు, ధర్మరాజు ఇద్దరూ కూడా, అంటే యమధర్మరాజు ఇద్దరూ కూడా బాగా ఆలోచనలో పడ్డారు, ఇదేమిటి ఒక ఆత్మ మిస్ అవ్వడం ఏంటి అని. తబ్ నారద్ వహా ఆకర్ సారీ బాత్ జాన్ లేతే హే. దెన్ అక్కడికి నారద మునీశ్వరుడు వస్తాడు. వచ్చి ఏం చేశాడు, మొత్తం విషయాన్ని తెలుసుకున్నాడు. ఒక ఆత్మ మిస్ అయింది, అతని పరిస్థితి ఏంటి, అసలు ఎందుకు మిస్ అయింది అని మొత్తం విషయం తెలుసుకున్నాడు. ఆశ్వాసన దేకర్ నికల్తా హై. ఆయన భరోసా ఇచ్చాడు. ఆశ్వాసన అంటే భరోసా ఇవ్వడం అంటే, ఓకే ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ అని చెప్పని నారదుడు వాళ్ళకి భరోసా ఇచ్చి నేను చూసుకుంటానని వెళ్ళాడంట. మే ఢూంఢ్ కర్ లావుంగా, నేను తప్పకుండా అతన్ని వెతికి తీసుకొస్తాను, మీరేం భయపడద్దు అని చెప్పాడు. మహర్షి నారదుతో బోలారాం కే ఘర్ పహుంచ్కర్ ఉస్కి పత్ని సే బాత్ కర్తే హై. అయితే నారదుడు వాళ్ళ భార్య దగ్గరికి వస్తారు. ఎవరు, బోలారాం యొక్క భార్య దగ్గరికి వచ్చి ప్రత్యక్షమై, అమ్మ అసలు విషయం ఏంటి, బోలారాం ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, అక్కడ స్వర్గంలోనూ నరకంలోనూ అందరూ వెతుకుతున్నారు, ఆయన రాలేదేంటి ఇంకా అని ఆయన ఆత్మ కోసం అన్నాడు. उसकी पेंशन की समस्या को सुलझाने के प्रयत्न में सरकारी दफ्तर में जाते हैं. అప్పుడు భార్య మొత్తం వివరంగా చెప్తుంది. అయితే ఓహో అతని మనసులో ఆ కోరిక ఉండిపోయింది, పెన్షన్ రావాలి అనే కోరిక. సో అతని ఆత్మ అంతా కూడా ఆ పెన్షన్ చుట్టూనే తిరుగుతుందన్నమాట అని ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు ఏకంగా నారదుడు. ఎక్కడికి, పెన్షన్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. వహా ఏక్ బాపు సే మిల్కర్ సారీ బాతే బతాయి. అక్కడ ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మొత్తం విషయం అంతా చెప్పాడు. ఇలా బోలారాం అండి చనిపోయాడు, పెన్షన్ కోసమే తిరిగాడు, ఆఖరికి పెన్షన్ రాకుండానే చనిపోయాడు, అదేదో కొంచెం క్లియర్ చేయండి సార్ అని. తో ఉస్నే కహా కి ఆప్ హై వైరాగి దఫ్తరోం కి రీతి రివాజ్ నహీ జాన్తే. ఓహో మీరు సన్యాసి అండి,
నారదుల వారు మేము మనుషులమి, ఇక్కడ సాధక బాధకాలన్నీ మీకు తెలియ, ఇక్కడ ఉండేటువంటి బాధలు కష్టాలు నహి జాంతే హే, కాబట్టి మీకేం తెలియదు ఆగండి అని చెప్పారండి. అసలు మే బోలారాంనే గలతీకి అతను ఏం చెప్పాడు లాస్ట్కి, మీకు విషయం తెలియదు ఏంటంటే ఆయన ఓ పెద్ద తప్పు చేశాడండి బోలారాం గారు, అందుకే ఆయనకి పెన్షన్ అందలేదు అని చెప్పాడు. ఇంతకీ ఏం తప్పు అంటే ఉస్నే అప్ని దర్ఖవాస్త్ పర్ వజన్ రఖనా థా నహీ రఖ్, అతను పెట్టిన అప్లికేషన్ పైన కాస్త బరువు పెట్టాల్సింది అన్నాడు. బరువు పెట్టడం అంటే ఏంటి, ఆ అప్లికేషన్ వాళ్ళ దాకా వెళ్ళాలి, వాళ్ళు చూడాలి అంటే కాస్త లంచం ఇవ్వాల్సింది. అతను లంచం పెట్టకుండా న్యాయంగా పోరాటం చేశాడు, న్యాయంగా అందరి చుట్టూ తిరిగాడు, నా అప్లికేషన్ చూడండి, నా విషయాన్ని క్లియర్ చేయండి అని. అందుకే ఎవరు పట్టించుకోవాలి, కాస్త డబ్బు పెట్టినట్టయితే అయిపోయేది అన్నాడు. आखिर महर्षि नारद को अपनी वीणा को ही भजन के रूप में रखना पड़ा था. ఆఖరికి నారదుడు ఆ బాధంతా తెలుసుకొని అయ్యో ఫ్యామిలీ బాధపడుతోంది అని చెప్పని ఆయన దగ్గర ఉండేటువంటి వీణనే అక్కడ వజన్ అంటే బరువు, వజన్ అంటే బరువు, బరువు అంటే ఏం బరువు, అక్కడ ఒక లంచం కింద ఆయన వీణనే ఇచ్చేసాడనమాట. इसी बीच में ऑफिसर के पूछने पर नारद ने जोर से बोलाराम का नाम लिया तो तुरंत बोलाराम का जीव जो फाइल में अटक हुआ है कहने लगा, किसने मुझे पुकारा, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर मिला गया. तब सब अचंभा हो गए. महर्षि के मनाने पर भी बोलाराम का जीव स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं था. అయితే చూడండి, ఎందుకంటే అక్కడ ఒక ఆత్మ ఇరుక్కుపోయింది అని అంటే స్వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి నరకంలో ఉన్నటువంటి అవమానం, ఎలా అయినా ఆత్మను తీసుకెళదామని చెప్పి నారదులు వచ్చారు. ఆయన వీణనే అక్కడ తాకట్టు పెట్టి వాళ్ళకి లంచం కింద ఇచ్చి ఆత్మను తీసుకెళదాం అనుకున్నాడు. ఇसी बीच में ऑफिसर के पूछने पर नारद ने जोर से बोलाराम का नाम लिया. ఒక ఆఫీసర్ గారు అడిగారు, ఎందుకు ఏంటయ్యా ఏంటి సంగతి, దేనికి ఇచ్చారు ఇది అంటే బోలారాం గురించి అండి అని గట్టిగా అరిచాడు. ఇక బోలారాం వెంటనే అతని ఆత్మ అక్కడే ఉంది, ఎక్కడ ఆ ఫైల్లో ఉంది. ఏ ఫైల్, తన పెన్షన్ గురించి ఇచ్చినటువంటి ఫైల్లో, ఆ ఫైల్లోంచి పలుకుతున్నాడు అనమాట. జీహా ఎవరండి నన్ను పిలిచింది, పోస్ట్ మ్యాన్ గారా, నా పెన్షన్ ఏమన్నా వచ్చిందా, ఎంతవరకు వచ్చింది నా పెన్షన్ గురించి అని ఆలుస్తున్నాడంట అతని ఆత్మ. అటకంటే ఇరుక్కుపోవడం, అట్కా హువా హై కహనేలాగా, అక్కడ ఫైల్లో ఇరుక్కున్న అతని ఆత్మ కహనేలాగా చెప్తుందంటే అని, కిస్నే ముజే పుకారా, ఎవరు నన్ను పిలిచారు, పోస్ట్ మ్యాన్ హై క్యా, పెన్షన్కు ఆర్డర్ మిల్ గయా, పోస్ట్ మ్యాన్ గారా పెన్షన్ యొక్క ఆర్డర్ వచ్చేసిందా అని అతని ఆత్మ అంటుంది. తబ్ సాబ్ అచంబా హోగే, అచంబా అంటే ఆశ్చర్యపోవడం, అందరూ ఆశ్చర్యచకితులు అయిపోయారు, ఏమిటి మనిషి ఆత్మ మాట్లాడుతుందా అని. महर्षि के मानने पर भी बोलाराम का जीव स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं था. అయితే మహర్షి చెప్పాడు, నారద మహర్షి, అయ్యా తీసుకెళ్ళడానికని వచ్చాను, పదయ్యా నువ్వు చనిపోయావు కదా, ఇంకెంతసేపు తిరుగుతావు ఇక్కడ, ఎంతసేపు ఉంటావు ఇక్కడ అంటే కూడా అతను ఒప్పుకోలేదు బోలారాం. इससे पता चला कि उस समय सरकारी कार्यालयों में कोई भी काम वजन मीन्स रिश्वत के बिना नहीं होता. అప్పుడు నారదుడికి కూడా అర్థమైందంట, ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో వితౌట్ రిష్వత్, వితౌట్ ఎనీ అంటారు కదా లంచం లేకుండా ఏ పని జరగదు అని నారదుడికి కూడా అప్పుడు అర్థమైంది. ఇసీ విషయ పై వ్యంగ్య లేఖన్నే అప్ని కలం చలాయి. ఈ విషయం పైనే వ్యంగ్యంగా ఒక కథని సృష్టించి మన రచయిత గారు ఈ కథని రచించారు, హరిశంకర్ పరసాయి గారు. చిత్రగుప్త కే ద్వారా కహీ గయి బాతే ఇస్కా ప్రమాణ హై. అయితే చిత్రగుప్తుల వారు కూడా దీని గురించి చాలా చక్కగా వివరించారంట. ఇతన్ని మనం లోకానికి తీసుకెళ్ళడం అసాధ్యమండి, ఆ భూమిలో ఉన్న భూమి పైన ఉన్న ఆఫీసుల్లో వారు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల వారు డబ్బు లేకుండా ఏ పని త్వరగా చెయ్యరు, కాబట్టి మనం ఆ పని అయిన తర్వాతే ఆత్మను తీసుకురాగలమని చెప్పి చిత్రగుప్తుల వారు కూడా చేతులు ఎత్తేసారంట. Okay, this is the story. So now question answers are there. So read the 3 question answers. In 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका कहीं पता नहीं चला. ఈ 5 డేస్లో ఈ బ్రహ్మాండం అంటే ఈ మొత్తం విశ్వం అంతా కూడా నేను వెతకడం జరిగింది, ఎక్కడా కూడా ఆయన ఆత్మ దొరకలేదు అని చెప్పని అన్నారు. లేఖక పరిచయం చూడండి. उपरोक्त व्याख्या हरिशंकर परसाई जी का कृत भोलाराम का जीवन नामक पाठ से दी गई है. व्यंग्य साहित्य के सृजन में वे बड़े सिद्धहस्त थे. प्रसंग,
बोलाराम को सेवानिवृत्ति के 5 साल बाद भी पेंशन नहीं मिला. అయితే సేవలు నివృత్తి అంటే సేవలను ముగించిన తర్వాత కూడా ఈ బోలారాంకి 5 సంవత్సరాల వరకు పెన్షన్ దొరకలేదు. పరివార సహిత భూక్ సే తడప్తాత, పరివారం అంతా కూడా ఆకలి బాధలతో అలమటించేవారు. అచానక్ ఏక్ దిన్ బోలారాంకి మృత్యు హో గయి. ఒకరోజు బోలారాం సడన్గా చనిపోవడం జరిగింది. यमदूत के साथ नरक के लिए बोलाराम का जीव निकला तो यमदूतతో సహితంగా బోలారాం ఎవరు నారదుడు బోలారాంను వెతుక్కుంటూ వచ్చారు. उसे ढूंढने में असफल होकर यमदूत 5 दिनों के बाद नरक में गए. అయితే యమదూతలు వెతికి అతను దొరకక మళ్ళీ నరకానికి వెళ్ళిపోయారు. ఇదన్నమాట ఫస్ట్ వన్. సో ఇట్లాగే 2 ఉంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ చేసి పెడతాను, అది కూడా చూడండి అమ్మా. అండ్ ఒక సాటర్డే కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ట్యూస్డే కానీ ఈ లెసన్ పైన టెస్ట్ పెడతాను. ఓకే.